No, please. This No, I don't 53 or want 5 more 58, than I'm entitled. That's clear. but the 53 or 58% interest is also very high. No, my lords, it is not. It is at this rate, 8 years, 9 years. No. My lord, it will come to that much. No. They apply the ratio of the bank. My chartered accountant applied that. And in fact, what my chartered accountant has given me now on I have If a neutral all the- chartered accountant, I find the what exercise- our evidence was 5 lakhs. My lords, what the bank has said I'm entitled to is 5 lakhs more. I mean, that's only 0.009%. I'm not concerned with they, this project. the bank is giving me the bank certificate. I should have got slightly more, but my lord, there's a 136 on 3 concurrent findings, my lord, sir. You know, but sometimes one has to weigh into fairness, etc. If what the rate of interest is in 53 or 58%. No, my lords, the rate of interest has varied. Let the chartered accountant of know the- 8 years. What the tribunal did, was a ratio of There is the something on that. interest to principal for the period of 9 years or 10 years, whatever the period was, based on the evidence which is before my lords. That is, if I'm getting between 9 and 16.5% a year, bank rates, your lordships know that it will increase by that much in 10 years' time. It's not going to be less. No. My lords, it's not. We understand that. We are with you on that. You should not be out of pocket in the sense that if you paid interest to the bank, that must be paid. They must. That's it. There is no difficulty on that. He's not arguing that. Why even protest that? Why is he not arguing? In No, fact, let the them- chartered accountant statement is 5 lakhs less than what the bank, but that's immaterial. I'm not going to file an appeal on that. I'm not doing that. But it's a You will file an appeal on findings 1 of crore. fact, my lords. The fact of the matter is the interest component is almost 3 times. My lords, Yes, I'd ask my lords how many matters my lords have seen where people will say principal was X and IBC matters. That is the rate. The bank charges at compounded rates, resting quarterly, etc., etc. That happens practically. My lords have seen it in any number of cases. Give us the name of a chartered accountant. Well, your lordship. Not Deloitte, my lords. Let it be Leave a chartered accountant who is beyond any kind of. I don't want an individual because, my lords, the amount being dealt with. Please have someone like Deloitte or whoever else, my lords. I said Deloitte off the top of my head. Lordship's wisdom. I don't want to give any name. It's a Bangalore-based company, but Deloitte is in Bangalore. I want a big. I want somebody, my lords. any. Because I want to finish this matter once and for all. Choice, my lord, on that. There are 5 big companies. One is Deloitte, one is PricewaterhouseCoopers. Pricewaterhouses. Today not. What are the other 2? Ernst & Young is there. Who else is there? Yes, Are there PMG. KPMG is there. They all, who has a conflict? Just find out from your clients if any of them are your clients They're not your auditors. Exactly. That's what I told them to find out. That make sure none of them are your auditors. internal or otherwise statutory. I just don't want a conflict. Yes, because then we get deleted. But my lords are. But your lordships are keeping the matter before my lords. Yeah, because I don't want the line of litigation start. He can't exercise 136. Obviously, he is only assisting them. Come on, quickly. Where are they? My lords will. String at least that will be released and wanted. KPMG, I think that is. We go with Ernst & Young. We deem it appropriate to. Would your lordship pick up Deloitte? I'm just saying this offhand because they're much quicker, I found, in other matters. That's why I'm saying this. Otherwise, I leave it to my lord. You have any difficulty with Deloitte?
We have no difficulty with anyone, my lord. I'm giving the suggestion because I It was found not given by your side. Deloitte, you've never had any relationship with. KPMG we handled. With KPMG or KPMG, they had a. Okay, we make it. No, they had a relation. Yeah, Ernst and Young or I do not know, my lord, that's not. So if they have no association with Deloitte, makes You had nothing to do with Deloitte. Yes. No. I don't want any. the lordship. My lord will appoint Ernst and Young. Because they say we are not sure. I don't want to. In view of peculiar facts of the present case and without personal rights and compulsion of the party, we call upon Mrs. Ernest and Young Chartered Accountants to examine the question of computation of the finance charges as awarded with reference to the finance charges stroke interest paid Project in question. by Ravio Engineering Company to their bankers. To stop. While carrying out the said exercise, it will be open to Ernst and Young to ascertain whether the interest paid by the respondent, Ravio Engineering Company, could be bifurcated, divided project-wise. And in that, if that is correct, then compute the. It is not bifurcated project-wise. If it is possible to bifurcate it possible. If it's possible. No, my lord, Because I have a cash credit account which I use for all my projects. That's the problem. That's the problem. Ma'am, it's like this. They can 1 always. minute, 1 minute. Then now let me tell you how the income tax department works. They say if you take money on interest, you can use it for different projects. It's for you to decide. You will not bind them. Correct, my lord. But I'm not income tax department. But No, I please, pay for. please. It cannot be done project-wise. No, but It will be impossible for them. Look, and then your cash flow. Possible project wise, your lordship is. It is If possible. I If said possible project wise, your lordship. possible. project. Manoj, if your lordship says that, then the whole argument will go. No. If possible, I've said. No, why would you be afraid? No. I'm not afraid, Mr. In your favor, I'm Finality. in your favor, I'm saying also this one, because in case the money had come to you earlier, obviously you wouldn't have taken even money for the next project. Yeah. You would have compensated. This project never kicked off. The money becomes fungible, for Manoj. projects. That's our main term. If possible, I therefore said project-wise. The data and details will be with regard to available with the petitioner and the response will be furnished to Ernst and Young, Bangalore, in a period of 3 weeks from today. So in case they require in case there are any questions and issues, the same would be given to the petitioner and the respondents will file the response within 7 days from the date. Question is. Or both of us may assist them so that Questions are raised. without required- assistance, if required- by numbers would be a One difficult minute, please. proposition. If required, no, you'll have to answer whatever it is. No, certainly. So we will be there. If to assist required in all this of way, the Ernst and Young may ask the responsible officer of both the petitioner and the respondent to join the proceedings. My lords have said, verify the data given by the respondent. Both, you will give the papers, both of you may give the papers. Well, they won't have anything by the respondent. I've asked them, both you and them, both of you have to give the papers. Whatever they have, they'll give, whatever you have, you give. They didn't produce any paper. 1 minute, please. Yes. Before the arbitrator, you must have filed the papers. Yes. We have, So whatever papers are available with them, they'll produce. they did not file anything as yet, nothing.
Because, my lord, naturally also, because they did not pay the bank the interest. But they have no payment. how will they know your financial arrangement? They will not know. Absolutely. So they have not filed anything So, for me to but prove. they can file the papers which Yeah, are also available with fine, us. my lord. Why? It can be I'll leave ignored it. by ourselves. My lord's giving a date, my lord. Relist in the week commencing 1st of April 2025. My lord's please. Not a very opportune day. Doesn't make a difference. Dates don't matter. Next case, please. My lord, next, my lord, if your lordships can have it on Monday, I couldn't go through. my lord. It's a transfer of case from one cat to another, but there are some It issues. is only, Last time you had said agreed to, yes, I agreed to that transfer to Delhi, my lord. If it is the original application you decided, please take your my instruction. lord, then I have to Delhi, issue. that only question was Short. they transferred to CIT Delhi, Can it be kept day after tomorrow, Friday? right? Okay. Right. Both the matters. Yes, Let it be on Monday then, if my lord. Okay, Monday. yes. It is a lot. Still with the whole block matters. But on the last occasion, your lordship noticed that we had They filed come that up, this. let it come up tomorrow. Tomorrow. Lord, the difficulty is that on merits, I have not been heard at all so far. We want to stay a lot of the, so if your lordship gives me 2 minutes. There is a question of stay, trial will take ages. No, trials these days, my lord, in these PML. No, no, don't Mr. take very long. No, it will take a long time. I wish. Lord, someone has to hear my case because according to we'll me, hear you, it's we'll an hear you. absolutely clear case. I can't go to the High Court because of those judgments. Your lordship is, my lord, deciding as. We are considering where there appears to be, have been also a reference to three judges bench, one of the benches. True, my lord, but that is only on the issue of Which- whether I come which here are- to go there. No, under the law also, Yes. normally stays are not granted. Even if it is a debatable issue, even if it is a debatable issue, let the trial continue. I fully agree. Consequences of stay are much more. I fully agree that, my lord, normally a stay will not be granted, but according to me, this is such a clear case. At some stage, your lordship may give me. We'll see that, we'll see that. What- Lord, one request. The online appearance today is not working for the OR code. Can I? Okay, give it Tomorrow, my lord. tomorrow. Great. With this matter, there's another. That also may be had tomorrow. Perhaps coming up day after. Okay, we keep it day after tomorrow then. We keep it up day after. This matter is coming up tomorrow. No, I know, but that is. No, the The matters. matters are coming up tomorrow. That. Whole batch is going to be released tomorrow. So That whole The- batch, The Manoj. batch is coming on tomorrow, my lord. Only two IAs are listed. IAs in all those matters are Decide as listed to tomorrow. whether one should go to the High Court or, my lord. People want clarification of that earlier That's right. So judgment. that batch is listed tomorrow. Therefore, your lordship may I have thought only applications are listed tomorrow. Only application. clarification as to whether you should be able to go to the High Court. Okay, come, let it come tomorrow. Lordship, But we are not listing any more matter tomorrow. Let the other matter come up day after tomorrow. lordship, please. So our matter, my lord, where notice has already been issued tomorrow. Lordship, please. Also, Pakistan. This can be disposed, this is to be it's already there. Yet only one matter remains. The plan was. No, this Kishore Parekh is.
The proceedings against Kishore Parekh, Kishore B. Parekh in the present contempt proceedings will be treated as closed. So motive contempt proceeding will be treated as closed. May I please? May I please? There are a number of reports which have come. May I just give a brief background, my lord? Your lordships are hearing it for the first time. My lord, in 2015, your lordships gave a direction, my lord. I'm so sorry. Bench because bench presided over by Very well. Great. Lordship would give some date, my lord, for your list in the week commencing 10th of February 2025. Great. The week commencing. Please, your lordship. The R4 is not served. Lordship. National testing witness. No contest can help. Lord, there are My lords, since the year 2021, different batches of students who have been appearing for the NEET PG exams have been filing different petitions. In essence, their grievance is one. Who's R4? National testing it was. R4 is National Testing Agency. Those, anybody National appearing for them? I appear for them. in this matter, I just wanted to inform your lordship, no, there is a bag. Otherwise, Okay. My lords, I'll tell you the problem with that. So we also filed a different petition, my lords, in the year 2022. These are My lords, all of those, including in my petition, the earlier petitions have been held to be infructuous, and most likely the petitions which are coming today will also be held infructuous. We have filed a Article 32 petition in the form of a PIL because these clauses which are problematic are being repeated year after year in the same way. I just want to show 2 pages and 2 clauses. Let we first wait for that judgment, thereafter that we'll go. Let this be also listened before just. My lords, then this may be listed tomorrow, my lords. Not so fast, not so urgency. Because, my lord, in that There's case, already an interim order passed, after detailed interim order passed. my lords, my only request is, in all those petitions, the petitioner have already passed out. They've already taken a seat. Correct. So this is the only standing matter. That's your cases of a bigger, Yes, my lord. larger perspective. Yes, my lord. Right up. Left before a bench presided over by Honorable Mr. Justice B.R. Gilroy, who it is stated is presiding over the bench, hearing matters relating to the NEET PG 2024. NEET PG 2024. Stop. List at the week commencing 3rd of February 2025. Grateful, my lord. Yes, please. Wait, please, Lordship, the short issue that arises, So how can the last, you are paying for the, how can the last directions be issued? At page number 6. it should be given before the statement, then it should be given to him. How can the last direction? And it's because for the simple. And 1 minute. No, it cannot be. Court cannot direct them, can only consider the last tender, that's all. And if they find that the fresh tender is given is lesser than the earlier tender, what? No. They can do it. May I with respect Why say, not? Public money is involved. Just- The last directions cannot be certainly issued, Mr. Paul. yes, that you give it to a person. But after that, the L1 after that, they'll consider as per rules and decide. 1 minute. The other thing is whether if they want to cancel the contract and award a fresh contract, normally court will not interfere except ask for the reasons why they have done it. Manoj, would your lordship just hear me for 2 minutes on these 2 issues? I am for the affected party. Please hear me. One, the petitioner before your lordships is not the state. The petitioner before your He's a successful bidder in the No, second option. just a minute. He was disqualified in the first tender
what is only being challenged is the cancellation of the first tender. Correct? There the state says in that writ petition, তো এখানে he is দেখতে পাচ্ছ not রোল even নম্বর needed as a party তো because he পরীক্ষার হলে was গিয়ে disqualified. সবার প্রথমে That's only about wrongful cancellation of the first tender. 1 minute, Mr. Call, that's not the way we look at things. We can't put the first tender into a watertight compartment, and the question is, because he's a successful tenderer in the second one, or he. But for the respect, then your lordship must, then your lordship hears. No, that I address him that, my lord. may not be, the necessary and proper parties have to be understood. That's all right, but hear me, And at we least were not, on the we merits of can't the. outstay our focus. We No, can't- on the merits of the impugned order. Correct, we will. Yes. Just, you're appealing for the state of Orissa? No, yes. Now, what is the reason why you cancelled the first tender? I'm told like it's on a commercial consideration. Now we have got for a better price about 8 crores. So can you just show us that reason, that's all? I'll give. Your counter affidavit doesn't say so. Before the High Court also, you don't say so. You just had to say what was the reason why you cancelled the first tender. Maybe you failed that the number কাজ of থাকে tenders আমাদের were নাম applied রোল were নম্বর less. ঠিক করে লেখা That can কারণ be তুমি put যতই down. পরীক্ষায় 100 পাও না কেন তোমার যদি রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন করে গোল না করতে পারো তাহলে তুমি হাজার ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হয়েও কিন্তু কোনো মূল্যায়ন থাকবে না যদি তোমার ওই মার্কশিট গোল করা ঠিক না হয়। তা ওই মার্কশিট গোল করার সঠিক প্রসেস কি সেটা বলবো, তারপর তোমাদের কয়েকটা ট্রিক্স বলবো যে পরীক্ষার হলে কোন ট্রিক্সে আমরা ভুল করে গোল করে আসলে বড় যে আন্দাজে বা অনুমানের সঙ্গে গোল করে আসলো যার সঠিক উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকবে সেই বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে কিছু ধারণা দেবো। তাহলে প্রথমে আসি রোল নম্বর। দেখো আমি তোমাদের এখানে দেখিয়েছি রোল নম্বর থাকবে, তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে। That's a very short issue. তো এখানে আমি আনুমানিক একটা নম্বর ধরে নিয়েছি, এটা তোমার রোল নম্বর 5, 3, 6, 4 এরকম সুন্দর করে বক্সে লিখবে। That's now in the first এটা লেখা আশা করি কারণ ভুল হবে না। আর তোমরা জানো এখানে কোনো গোল ভুল হলে বা কিছু হলে তোমাদের কিন্তু খাতাটা বাতিল হয়ে যাবে। তো তার জন্য তোমাদের প্রথমে কি করতে হবে, প্রথমে দেখো এখানে 5 আছে, তাহলে তোমাদের 5 এর ঘর কিভাবে করতে হবে এইভাবে করে। আচ্ছা এখানে 5 এর ঘর আছে, এবার এটাকে তোমরা কিভাবে গোল করবে। প্রথমত এখন তো তোমরা জানো যে পরীক্ষা হলে পেন দিয়ে দেওয়া হয়, তো সেই পেন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তোমরা ওইখানে গোল করতে যাবে না। সেই পেন নিয়ে তোমাদের যে বেঞ্চ থাকবে সেই বেঞ্চের উপর প্রয়োজনে একটু দাগিয়ে নেবে, এরকম করে বেঞ্চের উপর কোথাও দাগিয়ে নেবে। কারণ সেই পেন থেকে অনেক সময় পেনে যদি ফল্ট থাকে তাহলে কালি ঘপ করে ঢেলে পড়ে যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু পুরো ওই মার্কটা বাতিল হয়ে যাবে। আর তোমরা জানো কোনো ওই মার্ক কিন্তু চেঞ্জ করে দেয় না। এই জন্য তোমরা কিন্তু অবশ্যই পেনটাকে আগে ভালো করে দাগিয়ে দেখে নেবে এবং একটু স্পিড করে নেবে। করে নেওয়ার পর এই যে দেখো আমি গোল করছি, তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি গোল করে। এখানে এই যে গোল সার্কেলটা আমি গোল করছি। এবার এই যে সার্কেলটা গোল করলাম, এই সার্কেলটায় যে মাঝখানে কোথাও যেন কোনো ফাঁকা না থাকে। নমস্কার আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এমএসসি স্টাডি ইনফরমেশন চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তোমরা যে কোনো চাকরির পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখে যাও। তোমরা চাকরির পরীক্ষায় কি করে সহজেই পাস করতে পারো বা কোন ট্রিক্সগুলো তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ, তোমরা যে ভুলগুলো করো সেই ভুলগুলো যাতে না হয় সেই অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে। তাহলে তোমাদের এভরিথিং যে পরীক্ষা হলে যে ভুলগুলো হয়, বিশেষ করে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে অনেকেই হয়তো তোমরা জানো যে পরীক্ষার হলে কি হয় যে কোশ্চেন এটা উত্তর হবে না এটা উত্তর হবে, ভুল করে একটা গোল করে দিয়ে আসো। তারপর তোমাদের এই যে ওই মার্ক গোল করতে গিয়ে যে ভুলগুলো হয়, তারপর তোমাদের কিছু কনফিউশন কোশ্চেন থাকে, সেগুলো টোটালি এভরিথিং পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে তোমাদের কোন কোন জিনিসগুলো ফোকাস করতে হবে এই ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে আমার ভিডিওটা একবার দেখে যাও। তোমরা এই ভিডিওটা দেখলে একটু হলেও উপকৃত হবে। তো চলো প্রথমে আমরা শুরু করি ওএমআর শিট দিয়ে, যে ওএমআর শিট কী করে গোল করবো সে বিষয়ে জানবো এবং তোমরা পরীক্ষা হলে কোন ট্রিক্সটা কাজে লাগিয়ে আমরা সহজেই ফেল থেকে পাশের দিকে যেতে পারি সে বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে একটু আইডিয়া দেবো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ রোল নম্বর। তো পরীক্ষার হলে গিয়ে সবার প্রথমে কাজ থাকে আমাদের নাম রোল নম্বর ঠিক করে লেখা। কারণ তুমি যতই পরীক্ষায় 100 পাও না কেন, তোমার যদি রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঠিকঠাক করে গোল না করতে পারো তাহলে তুমি হাজার ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হয়েও কিন্তু কোনো মূল্যায়ন থাকবে না যদি তোমার ওই মার্কশিট গোল করা ঠিক না হয়। তা ওই মার্কশিট গোল করার সঠিক প্রসেস কি সেটা বলবো, তারপর তোমাদের কয়েকটা ট্রিক্স বলবো যে পরীক্ষার হলে কোন ট্রিক্সে আমরা ভুল করে গোল করে আসলে বড় যে আন্দাজে বা অনুমানের সঙ্গে গোল করে আসলো যার সঠিক উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকবে সে বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে কিছু ধারণা দেবো। তাহলে প্রথমে আসি রোল নম্বর। দেখো আমি তোমাদের এখানে রেখেছি রোল নম্বর থাকবে, তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে। তো এখানে আমি আনুমানিক একটা নম্বর ধরে নিয়েছি, এটা তোমার রোল নম্বর 5, 3, 6, 4 এরকম সুন্দর করে বক্সে লিখবে। এটা লেখায় আশা করি কারোর ভুল হবে না। আর তোমরা জানো এখানে কোনো গোল ভুল হলে বা কিছু হলে তোমাদের কিন্তু খাতাটা বাতিল হয়ে যাবে। তো তার জন্য তোমাদের প্রথমে কি করতে হবে, প্রথমে দেখো এখানে 5 আছে, তাহলে তোমাদের 5 এর ঘর খুঁজে বের করতে হবে এইভাবে করে। আচ্ছা এখানে 5 এর ঘর আছে, এবার এইটাকে তোমরা কিভাবে গোল করবে। প্রথমত
এখন তো তোমরা জানো যে পরীক্ষার হলে পেন দিয়ে দেওয়া হয়, তো সেই পেন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তোমরা ওইখানে গোল করতে যাবে না। সেই পেন নিয়ে তোমাদের যে বেঞ্চ থাকবে সেই বেঞ্চের উপর প্রয়োজন একটু দাগিয়ে নেবে, এরকম করে বেঞ্চের উপর কোথাও দাগিয়ে নেবে, কারণ সেই পেন থেকে অনেক সময় পেনে যদি ফল্ট থাকে তাহলে কালি ঘপ করে ঢেলে পড়ে যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু পুরো ওইমারটা বাতিল হয়ে যাবে, আর তোমরা জানো কোনো ওইমার কিন্তু চেঞ্জ করে দেয় না। এই জন্য তোমরা কিন্তু অবশ্যই পেনটাকে আগে ভালো করে দাগিয়ে দেখে নেবে এবং একটু স্পিড করে নেবে। করে নেওয়ার পর এই যে দেখো আমি গোল করছি, তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি গোল করে, এখানে এই যে গোল সার্কেলটা আমি গোল করছি। এবার এই যে সার্কেলটা গোল করলাম, এই সার্কেলটায় যে মাঝখানে কোথাও যেন কোনো ফাঁকা না থাকে, কোথাও যেন কোনো ফাঁকা না থাকে, সম্পূর্ণ বৃত্তটা কিন্তু ভরতে হবে। আচ্ছা, এবার কোন ভুলগুলো হয়ে যায়, অনেকে দেখা গেল গোল করতে করতে এরকম হয়ে যায়, তো এরকম হলে কিন্তু তোমার খাতা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, একটা বিষয় গেল। তো এই দাগগুলো যেন বাইরে না হয়, এই জন্য প্রথম দিকে আমি তোমাদের একটা বড় গোল করে দেখাচ্ছি, এখানে মনে করো বড় একটা গোল, এই গোলটা তুমি করবে, তাহলে প্রথম কাজ হলো তোমাকে কি এই কোণার দিক থেকে গোল করতে করতে আসতে হবে, এই কোণার দিক থেকে গোল করতে করতে আসবে, এই কোণার দিক থেকে শেষের দিক থেকে। কিন্তু তুমি যদি মাঝখান থেকে গোল করতে করতে যাও, তাহলে কি হবে, এই শেষের দিকে গিয়ে এরকম করে টান হয়ে যাবে, এরকম করে হয়ে যেতে পারে। এই জন্য সবসময় যখন আমরা গোল করব, গোলটা কোথায়, এই শেষের দিক থেকে করবো, শেষের দিক থেকে করতে করতে ভিতরের দিকে আসবো, যাতে আমাদের ভুলটা না হয়। শেষের দিক থেকে করতে করতে ভিতরের দিকে এরকম করে এসে পুরো সার্কেলটা তোমাদের গোল হতে হবে, কোথাও কোনো এই যে এরকম ফাঁকা থাকলে কিন্তু হবে না। মনে করো সবসময় একটা সার্কেল করছি, দেখো সার্কেলটা করছি, এই যে সার্কেলটা করলাম, এই সার্কেলে এই যেরকম করেছি দেখো, এরকম করলে কিন্তু তোমার খাতাটা ক্যান্সেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, কারণ ওখানে পরিষ্কার উল্লেখ করা থাকে যে এই সার্কেলটার কোথাও যেন কোনো ফাঁকা না থাকে, পুরো যেন বৃত্তকারে হতে হবে এবং পাশে যেন সাইডে কোথাও যেন বেরিয়ে না যায়। দেখো সামান্য যদি একটু বের হয় তাহলে কিন্তু খাতা বাতিল হয় না, কিন্তু যদি পুরোটা বাতিল হয়ে যায়, কারোটার মধ্যে কারোটা ঢুকে যায়, তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যায়। তাহলে এই দাগটার মধ্যে এর মধ্যে চলে আসলো, এই যে তোমার দাগটা, এই দাগটা এর মধ্যে চলে আসলো, তখন কিন্তু খাতাটা বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এই জন্য এইগুলো তোমাদের সাবধানতার সঙ্গে দেখতে হবে। আচ্ছা, গেল এই বিষয়টি। এবারে দেখো যখন আমরা দ্বিতীয় 3 নম্বরটা গোল করব, তখন অনেকেই ভুল করে এই 3-এর জায়গায় 4 করে দেয় বা এরকম করে ভুলটা চলে আসে। তো সবসময় এর সঙ্গে হিসাব করলে হবে না। যখন আমি পরবর্তী 3 নম্বরটা, মনে করো এখানে 3 বক্সে 3 আছে, 3 গোল করব, তখন আমরা এখান থেকে 1 2 3 এরকম করে গুনে নেবো, কিন্তু গুনে নিয়ে তারপর সেটাকে সার্কেল করব। এবং এইখানে যে তোমার সময়টা পাও, এই সময়টা কিন্তু তোমার যদি একটু বেশিও লাগে তাও কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু যেন পরীক্ষার হলে এইখানে তাড়াহুড়ো করে ভুল করে বসো না, এটাই হচ্ছে মেন বিষয়। তাহলে এরকম করে সুন্দর করে তোমরা গোলটা করে নেবে, যেন কোনো ভুল না হয়। প্রথমত সার্কেলটা প্রথম কাজ যেটি আমি পরপর স্টেপ বাই স্টেপ আসছি, তারপর তোমাদের সুন্দর কিছু ট্রিক্স বলবো পরীক্ষার হলে, যে ট্রিক্সগুলো তোমাদের অনেক কাজে আসবে। তো এরকম দেখো আমি গোল করলাম, তো গোলগুলো কিন্তু যেন বাইরে না যায়, বাইরে গেলে কিন্তু তোমার খাতা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো এটা হলো তোমার, আমি কি করে তোমরা পরীক্ষা হলে গোল করবে সে বিষয়টা বলবো। পরীক্ষা হলে যে কোন ভুলগুলো সবার হয়, আমাকে অনেকেই বলেছে দাদা পরীক্ষার হলে গিয়ে আমি সব গুলিয়ে ফেলে দিই, পরীক্ষার হলে গেলে আমি সব পারি। মনে করো সাপোজ আমি এখানে একটা কোশ্চেন উদাহরণ নিয়েছি যে ইবন বতুতা কোন দেশ থেকে ভারতে আসে। এখানে অপশন এ মিশর, অপশন বি ইতালি, অপশন সি মঙ্গোলিয়া, অপশন ডি মরক্কো। এবার আমাকে অনেকেই বলেছিল যে দাদা আমি পরীক্ষা হলে গেলে কি হয়, আমি উত্তর জানি কিন্তু পরীক্ষা হলে গেলে গুলিয়ে ফেলি, তাহলে আমি সেই মুহূর্তে কি করব, সেই কোশ্চেনটাকে আমার করা উচিত নাকি সেই কোশ্চেনটা আমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত? দেখো এই ক্ষেত্রে তোমার কি করা উচিত, প্রথম কাজ হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা হলে এই এক থেকে যদি 100টি কোশ্চেন থাকে, তোমাদের প্রথম কাজ, সাপোজ মনে করো এই কোশ্চেনটা আছে, এই কোশ্চেনটা তোমার যদি 100% না 90% না 99%, তোমার যদি 100% যদি শিওর থাকো যে, যদি তুমি 100% শিওর থাকো যে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার ইবন বতুতা কোন দেশ থেকে ভারতে আসে, তুমি সঠিক উত্তর জানো মরক্কো থেকে ভারতে আসে, যদি 100% জানো তাহলেই তুমি অ্যান্সার করবে। যদি তোমার কনফিউশন থাকে যে মরক্কো না মঙ্গোলিয়া, যদি কনফিউশন থাকে 1%ও, তাহলে কিন্তু এই কোশ্চেনের অ্যান্সার করবে না। আমি প্রথম পরীক্ষার হলে ঢুকেই যখন তুমি খাতা ওই মার কমপ্লিট হলো, খাতা ধরলে, খাতার প্রশ্নপত্র শুরু করলে, তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন আছে, প্রথম প্রশ্নটা গেল, 100% সঠিক হলেই সেগুলো করবে। তাহলে প্রথম কাজ কি তোমার 100% সঠিক যেগুলো সেগুলো করলে, সেগুলো সুন্দর করে মনে করো সার্কেল করলে সুন্দর করে। এবং অনেকেই করে কি যে কোশ্চেন আগে দাগিয়ে নেয়, এটা 3 হবে, এটা বি হবে, এটা সি হবে, এটা ডি হবে, এরকম করে দাগিয়ে নেয়, এটা হবে, এরকম করে দাগিয়ে নিয়ে তারপরে 5 মিনিট পরে একটা পেজ করে তারপরে আবার অনেকেই সার্কেল করে, এটা অনেক পদ্ধতি করে। তবে সেই ক্ষেত্রে কি হয় দেখো, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু বেড়ে যায়। কেন বেড়ে যায় বলছি, তুমি
একের ডি গোল করতে গিয়ে সি গোল করে ফেলবে, আবার তাড়াহুড়ো করে তুমি 2-এর বি গোল করতে গিয়ে এ গোল করে ফেলবে। এই ভুলগুলো কিন্তু হয়ে যায়। এই জন্য তোমার কি কাজ করা উচিত, মানে এটা আমার ওপিনিয়ন বলছি, একান্তই আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন, তো তোমাদের ভিন্ন ওপিনিয়ন হতেই পারে, অন্য মতামত হতেই পারে, সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবে তোমরা কে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করো। তা আমি মনে করি এই পদ্ধতিটা বেস্ট। তো আমিও আগে কিন্তু যখন পরীক্ষা হলে যেতাম তখন কিন্তু আগে করতাম, আগে সবগুলো দাগিয়ে নিয়ে পরে করতে যেতাম। তো এরকম করে কিন্তু একটা পরীক্ষা আমার খুব ক্ষতি হয়ে গেছিল, যে পরে আমি সময় পেয়েছিলাম না গোল করার। তো এই ভুলগুলো করবে না। তুমি 1 নম্বরের কোশ্চেনটা করলে, করার পরে সঙ্গে সঙ্গে 1-এর ডি হলো, তুমি 1-এর ডি এরকম করে তোমার অপশন অবশ্যই থাকে এ বি সি আর ডি এরকম থাকে নিশ্চয়ই। তুমি 1-এর বি এটা কি হলো, ডি উত্তর হলো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটা 1-এর ডি সঙ্গে সঙ্গে গোল করে দেবে, সুন্দর করে সঙ্গে সঙ্গে গোল করে তারপরে 2 নম্বরটা ধরবে। এটা আমার ওপিনিয়ন। আমি মনে করি এইভাবে গেলে পরে তোমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং অ্যাকুরেসি 100% হবে এবং তোমাদের পাস করার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কেন বলছি, শেষ পর্যন্ত আসো তাহলে বুঝতে পারবে। তাহলে আমি প্রথমে কি বললাম, যে আমরা দেখবো যে কোনটা সঠিক, সেটাকে 100% সঠিক, প্রথমে সেইগুলো করব। তাহলে প্রথম টাইমে আমরা চটজলদি, সময় একদমই নেই হাতে, 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টার পরীক্ষা হয়, আমরা জানি সচরাচর। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দাগিয়ে নিলাম, পরে 2 নম্বর কোশ্চেনে যাব, সেটা অঙ্কই হোক আর রিজনিংই হোক। যদি অঙ্ক হয়, আমরা চটজলদি যদি মাথায় চলে আসে, দেখো অঙ্ক জিনিসটা যদি তুমি পারো তাহলে অবশ্যই অঙ্কটা দেখলে বুঝতে পারবে যে তুমি অঙ্কটা পারবে। তাহলে দেখা গেল কিছু অঙ্ক থাকে তুমি পারবে কিন্তু সময় লাগছে, তুমি যদি ওই অঙ্কটা নিয়ে পড়ে থাকো তুমি 1 ঘন্টার পরীক্ষায় কমপ্লিট করতে পারবে না। তাহলে তোমার কাজ কি, তোমার কাজ হচ্ছিল ওই যে তোমার 2 নম্বর একটা অঙ্ক দিয়েছে, একটা গণিত দিয়েছে, একটা অঙ্ক দিয়েছে, তাহলে সেই গণিতটাকে কি তোমার ওই বসে বসে করা উচিত নাকি স্কিপ করে চলে যাওয়া উচিত? অবশ্যই সেটাকে তোমাকে স্কিপ করতে হবে, অবশ্যই সেটাকে তোমাকে স্কিপ করতে হবে। তুমি পারবে, তুমি প্রয়োজনে একটা সাইন দিয়ে রাখো, পি দিয়ে রাখো, বা তোমার যে মনের মতো কোনো একটা সাইন দিয়ে রাখো, বা টিক চিহ্ন দিয়ে রাখো, বা গোল চিহ্ন দিয়ে রাখো, যেটা তুমি করোনি, পারবে পরে করবে। আর যেটা পারবে না সেটা পাশে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দেবে। যেটা একদমই পারবে না, সাপোজ আমি 3 নম্বরের কোশ্চেনটা তুমি একদমই পারবে না, তোমার জানাই নেই, সেটাকে ক্রস। আর যেটা পারবে সেটাকে তুমি সেটাকে গোল চিহ্ন দিয়ে রাখলে। আর যেটা তোমার হয়ে গেছে পারলে সেটাকে তুমি টিক চিহ্ন দিলে, এরকম করে টিক চিহ্ন যেটা পারলে। আর যেটা পারলে না সেটাকে অন্য কোনো সাইন এল চিহ্ন দিতে পারো, বা যে কোনো চিহ্ন তোমার মনের মতো কোনো চিহ্ন দিয়ে দেবে, যে এই কোশ্চেনগুলো আমি পারিনি, সেটা একটা সাইন দেবে। আর যেটা পারলে সেটাকে টিক চিহ্ন দিয়ে দিলে, আর যেটা পারলে না পাশে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দিলে, ওটা তুমি পারবেই না। তাহলে কেন? সময় বাঁচানোর জন্য। কারণ পরবর্তীতে তোমাকে ওই প্রশ্ন আবার যখন তুমি চেকিংয়ে আসবে, আবার তোমাকে প্রশ্ন পড়তে হবে, এই প্রশ্নটা তুমি পারবো না। তাহলে তোমার যদি আগেই ক্রস দেওয়া থাকে তাহলে কি ওই প্রশ্নটা তুমি পারোই না, জানাই নেই, তাহলে তোমার সময়টা বেঁচে গেল। আচ্ছা বেশ, তাহলে যদি এরকম গণিতের কোশ্চেন আসে যে তুমি পারবে কিন্তু সময় লাগছে, তখন সেই কোশ্চেনটাকে তুমি স্কিপ করবে, এবং স্কিপ করার জন্য কোনো একটা সাইন দিয়ে রাখবে যে এই কোশ্চেনগুলো পারবে কিন্তু তুমি পরে ভেবে চিন্তে তোমাকে দেখতে হবে। এবার তোমাদের পরবর্তী 4 নম্বর কোশ্চেনে চলে আসতে হবে, এরকম পরপর চলে যেতে হবে। এরকম সেটা রিজনিংই হোক, যাই হোক, দেখো রিজনিং জিনিসটা কি, একবার যদি মাথায় ফট করে ধরে যায় তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে পেরে যাবে, আর যদি না ধরে তুমি ওটা নাকি 1000 করে থাকো, ওটা কিন্তু হবে না। রিজনিং জিনিসটা এমন। এই জন্য তোমাদের প্রথম যখন তুমি শুরু করছো 1 থেকে 100 পর্যন্ত, তো পরপর এরকম করে চলতে থাকলে পরে যেগুলো তোমার 100% শিওর, যেগুলো সঠিক একদম, আমি মানে নিশ্চিত ভুল নেই, আমি নিজে দেখেছি বই, আমার এখনো মনে আছে 100%, সেইগুলো তুমি প্রথমে করে যাবে। সেটা অঙ্কই হোক, রিজনিংই হোক, ইংলিশই হোক, জিকেই হোক, যাই হোক না কেন, কমপ্লিটলি 100% করতে যাবে। তো করতে যাওয়ার পর তুমি এইভাবে করে টোটাল 100 পর্যন্ত চলে যাবে, টোটালে 100 পর্যন্ত চলে যাবে। তো এর কিছু গুরুত্ব আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে লাস্টে এটা বলবো, এলাবোরেট করবো। তাহলে এটা বললাম 100 পর্যন্ত চলে গেলে, 100 পর্যন্ত চলে যাওয়ার পর 1 থেকে 100 পর্যন্ত কমপ্লিট করে ফেলেছো, তো তোমার কাজ হলো চট জলদি, যেগুলো পারলে না পারলে সে তোমার 1 থেকে 100 পর্যন্ত যেতে যদি তোমার 30টা কোশ্চেনও তুমি পারো, সেই 30টাই করবে, কিন্তু গেস করে বা কিছু করে কিন্তু মারবে না। এটুকু গেল। তাহলে তুমি 1 থেকে 100 পর্যন্ত চলে গেছো, কমপ্লিট করে ফেলেছো। সাপোজ তুমি যতগুলোই করো না কেন, সাপোজ তুমি 30 থেকে 40টা ঠিক করেছো, এবার যেগুলো ঠিক করেছো সেগুলো পাশে টিক চিহ্ন দিয়েছো, যেগুলো একদমই জানো না সেগুলোকে পাশে ক্রস চিহ্ন দিয়েছো, আর যেগুলো তোমার মানে পারবে এরকম মনে হচ্ছে গেস, সেগুলো তুমি সাপোজ কোনো চিহ্ন দিয়েছো, এল বা যাই হোক কোনো একটা সাইন দিয়েছো, যে সাইনই হোক। আচ্ছা, তাহলে তোমার তো একটা ধারণা হয়ে গেছে যে তুমি এই 100 পর্যন্ত গিয়ে কতগুলো পারলে। সাপোজ আমি ধরে নিলাম যে তুমি 40টা বা 45টা পেরেছো, বা ধরে নিলাম 50-এর কাছাকাছি পেরেছো। এবার তোমার তো একটা থাকবে, একটা নলেজ থাকবে যে আমি 1 থেকে 100 পর্যন্ত গেলাম, আমি 45 পর্যন্ত পেরেছি বা 50 পর্যন্ত পেরেছি। তাহলে এই কোশ্চেনের যা কাঠামো বা যা, তাতে আমি আর যদি গেস করে নাও মারি তাও আমি 100% পাস করে যাব।
যদি এরকম তোমার কনফিডেন্স মনে হয় যে এখানে যা কোশ্চেন প্যাটার্ন করেছে যা করেছে তাতে আমি 100% যেগুলো পেরেছি সেগুলোই করেছি, আমার আর ভুল হওয়ার কোনো আমি আর একটাও করব না, কারণ আমি আরগুলো গেস করে মেরে আমি নেগেটিভ বাড়াবো না, নেগেটিভ করবো না, যা করবো 100% নম্বর নেবো। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে, তুমি মনে করো সাপোজ 50 পেলে, সাপোজ তুমি সঠিক 50টা করেছো। আবার কেউ একজন পরীক্ষার্থী সে মনে করো 60টা করলো, মনে করো সাপোজ তুমি অ্যাকুরেট 100% 150টা করেছো, 100% সঠিক 50টা করেছো। কেউ একজন 100% সঠিক 50টা করেছে আর আন্দাজে মনে করো 10টা মেরেছে। মানে উদাহরণের সাহায্যে বোঝাচ্ছি যে একজন ক্যান্ডিডেট ধরে নাও 100-র মধ্যে পরীক্ষা হচ্ছে, 100টা কোশ্চেন 100-র মধ্যে পরীক্ষা হচ্ছে, প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য 1 নম্বর করে, প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য 1 নম্বর করে। তাহলে আমি তোমাদের যে প্রসেসটা বললাম যে সেই ক্যান্ডিডেট একদম জেনুইন ভাবে যেগুলো জানে শুধু সেগুলো করেছে, সঠিকভাবে যেগুলো জানে, কোনো গেস করেনি, কিচ্ছু করেনি, গেস না করে সঠিকভাবে 100% অ্যাকুরেসি দিয়ে সে 50টি কোশ্চেন করেছে, 50টি কোশ্চেন করেছে, সে 50 নম্বরই পাবে, একদম 100% সে একদম 100% শিওর, সে 50 নম্বরই পাবে, একদম সে 100% শিওর এই নম্বরটাই পাবে। 50টা কোশ্চেন করেছে 50 নম্বর, তার কোনো ভুলের কোনো জায়গায় নেই। আচ্ছা, সে কোনো গেস করে মারেনি। এবার আরেকজন ক্যান্ডিডেট, আর একজন দ্বিতীয় ক্যান্ডিডেট, তার ওই 100 নম্বরের পরীক্ষা, তাহলে সে 100-র মধ্যে 50টা কোশ্চেন তো সঠিকভাবে 100% অ্যাকুরেসি করেছে, প্লাস তার কনফিউশন ছিল, মনে করো সাপোজ 10টি কোশ্চেনে কনফিউশন ছিল, 10টি কোশ্চেন কনফিউশন ছিল, এই 10টি কোশ্চেন সে করেছে কনফিউশন দিয়ে। তাহলে মোট কতটি কোশ্চেন হলো, তাহলে 60টি কোশ্চেনে 60 নম্বর, তাহলে সে পাচ্ছে এখানে 50 নম্বর, যে 100% অ্যাকুরেসি একদম রাইট ওয়েতে করেছে, আরে রং ওয়েতে করেছে। আচ্ছা, এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এর আসলো 60 নম্বর আর এর আসলো 50 নম্বর। এবার দেখো এর যে 50 নম্বর করেছে এর 50-এ 50ই পাচ্ছে, আর এখানে যে 60 করেছে তার এই যে 10টা কোশ্চেন রং বা আইডিয়া করে যে মেরেছে, তার যে 10টা কোশ্চেনই সঠিক হবে তার তো কোনো অ্যাকুরেসি নেই। আমি ধরে নিচ্ছি, তুমি ধরে নাও যে সে এই 10টির মধ্যে তার 7টি কোশ্চেন ভুল হয়েছে, 7টি কোশ্চেন রং হয়েছে, 7টি কোশ্চেন রং হয়েছে, আর তোমাদের 3টি কোশ্চেন রাইট হয়েছে, ধরে নিচ্ছি আনুমানিক। তাহলে আমি যদি এখানে বলি, তাহলে এখানে হিসাব করলে কি আসছে দেখো, তাহলে এখানে যে প্রথম ব্যক্তি ছিল সে 50-এ 50ই পেয়েছে, কারণ তার কোনো ভুল নেই, সে গেস করে কিছু মারেনি। আর যে এখানে তোমার গেস করে মেরেছে তার নম্বর এখন কত দাঁড়াচ্ছে দেখো, তার নম্বর তো মোট 60, তার নম্বর মোট 60 নম্বর। এবার 60-এর মধ্যে সে 7টা ভুল করেছে, 7টা যদি ভুল করেছে তাহলে প্রথম থেকে তার 7টা বাদ যাবে, প্রথম কথা তার 7 বাদ যাবে, 7 বাদ গেল, 7 বাদ গেলে তার কত আসছে নম্বর আসছে তোমার 53, 7 বাদ দিলে নম্বর আসছে 53। এবার তোমাদের 7টা তো বাদ চলেই গেল, এবার সে এই যে 7টা ভুল করেছে, 7টা ভুল করার জন্য তার কত নম্বর কাটা যাবে, আমি যদি ধরে নিই যে 3:1, 3টে ভুল করলে 1 নম্বর, তাহলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তাহলে কত হচ্ছে, প্রায় 2 নম্বরের বেশি, বা আমি যদি ধরে নিই যে 2.1 সে কি হচ্ছে 2 নম্বর মতো, আমি 2 নম্বর ধরলাম, 2 নম্বর কাটা যাচ্ছে, 2 নম্বর তার বাদ চলে যাচ্ছে। তাহলে 2 নম্বর যদি বাদ যায় তার নম্বর আসছে কত, নম্বর আসছে 51 নম্বর, তাহলে নম্বর আসছে তার 51 নম্বর। তাহলে এবার দেখো যে গেস করে মেরেছিল তার 51 নম্বর হচ্ছে, আর যে সঠিক হতে মেরেছে যে কোনো গেস করেনি তার 50 নম্বর হচ্ছে। এবার তুমি কোন পথটা বেছে নেবে, তুমি কি এই সঠিকভাবে যেগুলো হয় সেগুলো করবে, নাকি এই গেস করে যেগুলো হয় সেগুলো করবে, গেস করে 10টা গেস করে 51 নম্বর নেবে। দেখো এইবার প্রশ্ন, তো তুমি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে যে তুমি কোন পথটা বেছে নেবে, এখানে 100% অ্যাকুরেসি 50টি কোশ্চেন, নাকি এই 10টা গেস করে 51 নম্বর। এবার মেন যে বিষয়টা আসি, যে এটা একদম আমার ব্যক্তিগত আমার ওপিনিয়ন, যে তুমি যদি এখানে এই যে 10টা কোশ্চেন গেস করে মেরেছো, তুমি তো 100% শিওর না যে এখান থেকে তোমার 3টি কোশ্চেন রাইট হবে, বা তার থেকে কমও রাইট হতে পারে, বা সবগুলো ভুল হতে পারে, বা কিছু বেশিও সঠিক হতে পারে। তাহলে এরপর কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই, এরপর কোনো গ্যারান্টি নেই। তো ভুল হলে তোমার পুরো চলে যাবে, ক্ষতি হয়ে যাবে, মানে এখান থেকে আরো মাইনাস হয়ে যাবে, এর থেকেও কিন্তু নম্বর কমে যাবে। যে সঠিকভাবে মেরেছে এর কোনো ভুলের জায়গায় নেই। আর তোমার এখানে সংশয় থাকে, পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসে তোমাকে ভাবতে হবে রেজাল্ট বেরোবে, যদি ওইগুলো ভুল দেয় তাহলে আমি শেষ, যদি ওইগুলো ভুল দেয় তাহলে আমি শেষ।
তাহলে এই চিন্তাটা যাতে না হয়, এই জন্য আমি মনে করি তোমাদের এই পথটা বেছে না নিয়ে এই পথটা বেছে না নিয়ে তোমরা সঠিক হতে এই পথটা বেছে নাও। Of the Admiralty jurisdiction. Page 315 of the. All high courts can exercise admiralty jurisdiction. Then come to section 12. CPC is applicable. One minute. Section 3 and 12 of the Admiralty Court Act 2017 states that jurisdiction in respect of all maritime claims under the said act will vest with the respective High Court. Subsection 12, just come to section 12. 12 of the Admiralty Act. You also state that provision. The application of CPC, my lord. Yes, but CPC as amended by the Commercial Courts Act. CPC as it stands. It's been amended. Chapter 3, my lord says. Section 12 states. It does not come into play with the Admiralty Act. Provisions of Code of Civil Procedure 1908 will apply to the proceedings before the High Court. If your lordship sees provisions of CPC like at page 302, please see order 11. Commercial court jurisdiction amended. Chapter 3, section C and 12, just refer. Section 12 of the Admiralty Court Act says that the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 will all apply before the High Court. Insofar as they are not inconsistent with and contrary to the provisions of the Admiralty Act of 2017 and the rules made thereunder. First off, our attention is drawn to Circular dated 24/2/2022, whereby commercial division of a single judge has been constituted for the principal bench at Bangalore and benches at Dharwad and Kalabugi in the state of Karnataka by the High Court of Karnataka. First off, how it is pointed out that the High Court of Orissa and High Court of Karnataka. Kerala have not constituted any. Gujarat, however, has a commercial. আমরা যোগ করছি 100টা টাওয়ার প্রতি ঘন্টায়। ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, এমএসসি স্টাডি ইনফরমেশনে তোমাদের সুবিধার স্যারের যে সিরিজটা আমি চালু করেছি সেই সিরিজের আজ দেখো 12তম অধ্যায় আমরা সম্পূর্ণ করব। তো এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটা চাকরি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে 2 থেকে 3টে কোশ্চেন থাকে, প্রত্যেকটা চাকরি পরীক্ষায় এই অধ্যায়টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। তো এই অধ্যায়টা তোমরা দেখে নেবে। আমার কাছে যে সুবিধার স্যারের বইটা আছে তাতে অঙ্ক শুরু পেজ নম্বর 191 থেকে। অধ্যায়টার নাম গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা সমস্যার সমাধান। তো এই অধ্যায়ের প্রথম কোশ্চেন আছে দেখো, 3টি ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যার সমষ্টি 87 হলে বিল গেটস একটা কথা বলেছিলেন, ধৈর্যই হলো সফলতার প্রধান শর্ত। ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, এমএসসি স্টাডি ইনফরমেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো আমরা অলরেডি সুবিধার স্যারের লাভ ক্ষতি যে অধ্যায়, তো সেখান থেকে অলরেডি আমরা 1 থেকে 57 পর্যন্ত অঙ্ক কমপ্লিট করে ফেলেছি। একদম প্রত্যেকটা অঙ্ক আমরা একদম সহজ ইজি ট্রিক্স, ইউটিউবে কিন্তু এরকম ট্রিক্স কোথাও পাবে না আমরা যে ট্রিক্সে করিয়েছি।
তো অবশ্যই অন্যান্য চ্যানেলে যে ভিডিও দেখো না কেন আমাদের চ্যানেলে ভিডিওগুলো দেখো, কারণ আমরা অভিনব পদ্ধতিতে এবং বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করি। তো আমরা লাভ ক্ষতি অধ্যায়ের আজ শুরু করব 58 নম্বর থেকে। তোমরা যারা পূর্বের পার্টগুলো দেখোনি তারা অবশ্যই দেখে নিও, নিচে প্লেলিস্ট দেওয়া থাকবে বা লিঙ্ক দিয়ে রাখবো। তো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে আজকের ক্লাসটি শুরু করি। তো আজকের প্রথম 58 নম্বর প্রশ্নে কি বলা হয়েছে দেখো, এখানে বলা হয়েছে এক ব্যবসায়ী কোনো দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের উপর 10% বাড়িয়ে ধার্য মূল্য স্থির করে এবং বিক্রয়ের সময় কিছু ছাড় দিলে তার 1% ক্ষতি হয়, তাহলে ছাড়ের হার কত বার করতে হবে। খুবই ভালো অঙ্ক, প্রতিটা পরীক্ষায় বারবার আসে। তাহলে আমরা তোমাদের বলেছিলাম যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা সহজেই একটা কস্ট প্রাইস ধরে নেব, একটা সেলিং প্রাইস ধরে নেব আর একটা মার্ক প্রাইস ধরে নেব। তাহলে এগুলো আমি তোমরা যারা পূর্বের ক্লাসগুলো দেখোনি দেখবে, তাহলে বুঝতে পারবে যে আমরা এগুলো কি বলছি, তোমাদের ইজি হবে। কিন্তু বাকি পার্টগুলো দেখে আসবে তাহলে এগুলো জলের মতো সহজ হবে। তাহলে কস্ট প্রাইস অর্থাৎ ক্রয় মূল্য, বিক্রয় মূল্য আর হলো ধার্য মূল্য, যেটা মূল্যের গায়ের উপর লেখা থাকে। আচ্ছা, বলছে একজন ব্যবসায়ী ক্রয় মূল্যের উপর 10% ছাড়, 10% মানে 1/10, তাই তো? এটা আমরা শিখেছি, তোমরা জানো। তাহলে বলেছে 10% কি হয়েছে, ক্রয় মূল্যের উপর কি বলেছে, ক্রয় মূল্যের উপর 10% বাড়িয়ে ধার্য মূল্য স্থির করে। তাহলে ধার্য মূল্য বাড়িয়ে স্থির করে যদি, তাহলে বুঝতে পারছো 10 টাকা দাম, তার উপর 1 টাকা বাড়িয়ে দাম ধার্য করে, তার মানে 11 টাকা নিশ্চয়ই মার্ক প্রাইস রাখে। আর কেনা মূল্য ছিল কত, কেনা মূল্য ছিল 10 টাকা, 10 টাকার উপর 1 টাকা বাড়িয়ে রাখে, এই যে 10% ধার্য মূল্য, আর 10% বাড়িয়ে ধার্য মূল্য স্থির করে, বুঝতে পারলে? আচ্ছা, এবং বিক্রয়ের সময় কিছু ছাড় দিলে তার 1% ক্ষতি হয়। বিক্রয়ের সময় কিছু ছাড় দিলে 1% ক্ষতি, 1% মানে 1/100, তাই না? 1% মানে 1/100। এবার বলেছে বিক্রয়ের সময় তার 1% কি বলছে, বিক্রয়ের সময় 1% ছাড় দিলে, তাহলে যদি বিক্রয়ের সময় যদি তার 1% ছাড় দিতে হয়, তাহলে তার 100 টাকায় মালটা কেনা ছিল, সে 1% ছাড় মানে কি, 1 টাকা ছাড় দিয়েছে 100 টাকায়, তাহলে মালটা নিশ্চয়ই সে কয় টাকায়, 99 টাকা বিক্রি করছে, তাহলে 1% ক্ষতিতে সে বিক্রি করলো। তাহলে আমরা কি করি এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে, বারবার একই কথা তোমাদের বলি যে কস্ট প্রাইস হোক, সেলিং প্রাইস হোক, মার্ক প্রাইস হোক, কখনোই একটা মান দুটো মানে একই কস্ট প্রাইস বা সেলিং প্রাইসে যে কোনো একটাই মান কখনো দুটো হতে পারে না। দেখো এখানে 10, এখানে 100, আমাদের সবসময় মান দুটোকে সমান করতে হবে। তাহলে একে যদি আমরা 10 দিয়ে গুণ করি আর একে যদি আমরা 1 দিয়ে গুণ করি, তাহলে কিন্তু দেখো 100 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখন অ্যাকচুয়ালি মান কত আসছে, এই 10 দিয়ে এই 10কে গুণ করলে কত হচ্ছে, 100, এটাকে সেই 100ই হচ্ছে। আচ্ছা, এবার এখানে এই 10 দিয়ে গুণ করেছি মানে এই উপরের এই 11 দিয়ে গুণ করবো, তাহলে 10-এর সঙ্গে 11 গুণ করলে কত হচ্ছে, 110। আর এখানে নিচের সংখ্যা 1 দিয়ে গুণ করেছিলাম, তাই আমরা এই পাশেরটাও 1 দিয়ে গুণ করবো, তাহলে 99। তাহলে দেখো এখন যে মানটা আসলো এটা আমরা ধরে নেবো অরিজিনাল মান। তাহলে কেনা তোমার 100 টাকা দিয়ে, বিক্রি করেছে 99 টাকায়, আর দাম লেখা ছিল 110 টাকা, ব্যাস অঙ্ক হয়ে গেছে। এবার বলা হয়েছে যে ছাড়ের হার, তাহলে তুমি দেখো কত টাকা ছাড় দিয়েছিল, বলেছে ছাড়ের হার। ছাড় কিসের উপর দেয়, ছাড় সবসময় মার্ক প্রাইজে দেয়, ছাড় সবসময় কিসের উপর দেয়, ছাড় সবসময় মার্ক প্রাইজের উপর দেয়। তাহলে 110 টাকায় মালটা তোমার কেনা ছিল, 110 টাকা তোমার ধার্য মূল্য করা ছিল, বস্তুর গায়ের উপর লেখা ছিল, তার উপর তুমি ছাড় দিয়ে 99 টাকা বিক্রি করেছো, তাহলে কত টাকা ছাড় দিয়েছো, কত টাকা ছাড় দিয়েছো বিয়োগ করো, তাহলে 9 10 হয়, 1 হলে হাতে আমার 1, তাহলে 11 টাকা ছাড় দিয়েছো। তাহলে কিসের উপর ছাড় দিয়েছো, মার্ক প্রাইজের উপর। তাহলে আমরা বলতে পারি সেই ছাড়ের হারটা বের করতে বলেছে, তাহলে আমাদের 100% নিয়ে যেতে হবে। তাহলে 110 টাকায় তোমাদের ছাড় দেয় 11 টাকা, তোমাদের 100-এ কত, এটা বের করতে হবে। তাহলে এই শূন্য কাটলো, এই 11 কেটে গেল, তাহলে কত হলো দেখো 10, তাহলে 10%। তাহলে আমরা বলতে পারি যে ছাড়ের হার কত পার্সেন্ট, 10%। সঠিক উত্তর অপশন বি, বুঝতে পারলে? সঠিক উত্তর অপশন বি, খুব ভালো অঙ্ক। তো চলো আমরা পরবর্তী কোশ্চেন দেখবো। এই কোশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যদি বুঝতে না পারো পূর্বের ক্লাসগুলো বা একটু টেনে নিয়ে দেখো, তাহলে দেখবে তোমাদের কাছে ইজি হয়ে যাবে। দেখো পরবর্তী 59 নম্বর কোশ্চেন কি বলা হয়েছে, একটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য 900 টাকা, ধার্য মূল্যের উপর 10% ছাড় দিয়ে 25% লাভ পেতে হলে দ্রব্যটির ধার্য মূল্য কত ধরতে হবে, দ্রব্যটির ধার্য মূল্য কত ধরতে হবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, অনেক পরীক্ষায় এসেছে। তাহলে আমরা কি করব, ওই ফটাফট আমরা কস্ট প্রাইস, সেলিং প্রাইস আর মার্ক প্রাইস লিখে নেব। তাহলে এখানে কত নম্বর কোশ্চেন, 59 নম্বর কোশ্চেন। তাহলে আমরা একটা ধরে নিলাম কস্ট প্রাইস, একটা হলো সেলিং প্রাইস আর একটা হচ্ছে হলো মার্ক প্রাইস, এটা লিখে নিলাম, ব্যাস। আমাদের এবার দেখো